The meeting is being recorded. তাহলে রেকর্ডটা থাক নাকি স্টার্ট না বন্ধ করে দেবো এখন? এখন থাক বন্ধ করো। Good evening to my dear participants to this. I welcome you to this webinar on digital transformation in public relations. This is brought to you by Reason Analytics in association with the Ramakrishna Mission Vidya Mandir Bose House campus. Most of you are aware of what public relations is, what PR is. And I'm sure most of you also have some idea of the history of public relations, especially in our country. The nature of public relations has changed considerably over centuries. We are talking about public relations more often nowadays, but we have had public relations from ages. And I personally believe that the most famous public relation personnel in our country was Swami Vivekananda. ওনার মতো ভালো পিআর খুব কম লোকেরই ছিল বা আছে। He was a perfect PR person. But as I was saying, over the years, over centuries, the methodologies, the theories, the tools, the operational pattern of handling public relations has changed. And as we stand this day, I would say that it is getting digitally transformed. And that is the reason why we are here today, to discuss with stalwarts from the field, to discuss on the subject. We have with us today Swami Mahapragyananda Ji Maharaj, the principal of Bose House campus, Ramakrishna Mission Vidya Mandir. He's yet to join. He's in our prayer meeting and he will join soon. We also have Mr. Snehashish Shur, the eminent journalist and media academia. He's also having some technical glitches. He'll be joining soon. We have with us here Mr. Rajiv Gupta. He's an author, eminent PR professional, Chief Operating Officer of CII Media Skills Institute. He also heads the Pankaj Mullik Foundation. We will also have with us, probably he is yet to join, he hasn't joined as yet, Professor Rajesh Dash. He is Assistant Professor of Mass Communication and Journalism of Burdwan University. And as for myself, I'm Ina Bose. I'm an academic and communications consultant, and I was the former Director, Industry Relations of Sister Nivedita University. When we say digital transformation, we refer to how traditional PR and its practices have evolved and are evolving through the use of digital technologies. Digital platforms, digital tools are used. Now, when we say digital, people might get scared. ভয় পেয়ে যেতে পারে, টেকনোলজি না জানি কত কি হচ্ছে, but it's just easy to understand and know. আমরা যদি একবার বুঝতে পারি খুব সাধারণ টেকনোলজি দিয়ে আমরা কিভাবে পাবলিক রিলেশনকে
নতুনভাবে সহজভাবে মানুষের কাছে নিয়ে যেতে পারি, ততই আমাদের সুবিধা হবে। It marks a shift from conventional PR. পুরোনো দিনের conventional PR থেকে আমরা একটু সরে গেছি to a more integrated, real-time and data-driven approach. আজকের দুনিয়াতে data is very important. ডেটার উপরে বেস করে রিয়েল টাইম যা হবে এক্ষুনি আমাদের জানা দরকার। রিয়েল টাইম রেকর্ডেড পুরনো খবরে আমাদের কাজ হয় না, আমাদের রিয়েল টাইমে কাজ চাই, ডেটার উপরে বেস করে আমাদের কাজ চাই। এর উপরে এই সব কিছুকে ইন্টিগ্রেট করে কমিউনিকেশনটা আমাদের কিভাবে আমরা অ্যাপ্রোচ করব, এটাই আমাদের জানার বিষয়। I would request Mr. Rajiv Gupta to take forward from here. Rajiv, there is some sound noise coming from behind and you're not audible. Now, Rajiv, the noise is still there. I think it's a mechanical noise. বেড়ে গেল নয়েজটা। You're not audible. নয়েজ আরো বেড়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, কমেছিল আবার এসে গেল, বাট ইউ আর নট অডিবল। তোমার কথা শোনা যাচ্ছে না। ইয়েস, নয়েজটা গেছে, বাট ইউ আর নট অডিবল। এখন হ্যাঁ, যদিও ভেরি ফেন্ট, বাট আছে। same problem? না, now it's perfect. Okay, so I don't know what the reason was, but good evening to everyone, and thank you, Inadi, for the lovely introduction. আর যেরকম ইনাদি বললেন, we are going to talk a little bit about public relations. এখন the biggest difference between public relations that was and that is now, আগে public relations was more organization based. এখন it's almost individual. Most people have to brand themselves, have to speak about themselves in order to successfully take forward their public relations. And this can happen individually, and this can happen as a community or a group. Why is this happening? It is because of the digitization. Aage transmission of information was very slow compared to what it is today. Nowadays, everything is happening very fast. Aage something which used to happen in America or in Australia, সেই information আমাদের কাছে আস্তে আস্তে it used to take a very long time. But now we get that information in real time and very quickly. So the data dissemination happens almost instantaneously. And there is no time lag. Despite living in different time zones, we are always at par as far as information is concerned. তো আমি একটা এখানে ছোট একটা কার্ড শেয়ার করছি for everybody to look at. Hopefully I will be able to share the screen. Just give me a second.
I hope this is visible. No. Not visible. No. আচ্ছা ঠিক আছে, let's do without this right now. Yes, I suggest that. আচ্ছা, for example, আগে যদি as far as PR was concerned, we used to talk about press releases. Do press releases happen as frequently as they used to happen before in today's time? It's a resounding no. Newspapers, the source of daily information. How many of us read newspapers? Most of us depend on apps, on notifications, on news of events which are happening across the world. Radio. How many of us depend on radio for information? এখন রেডিও কিসে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয়? গাড়ি চালাতে চালাতে এফএম চলে, আমরা সেটা শুনি। টেলিভিশন, at one point the god of dissemination of information and the king of media as far as public relations was concerned. How many of us watch TV? So the answer is right there in front of you. What do we do instead? We depend on social media. The problem with social media is that we may not be getting accurate information all the time, because a lot of fake news is in circulation. We also depend on blogs, video blogs, which at one point of time were known as vlogs, now popularly known as short form videos or reels or YouTube shorts. এছাড়া আছে podcasts. অনেক সময় online press rooms হয়. And we also depend upon influencer collaborations. So this is the new face of public relations. Why has this happened? Inadi told you right at the beginning of this session. It's because of the digital transformation. All of us are aware of this. All of us are living in this ecosphere, this environment, and we are all familiar with it. Now the question is, how do we leverage this for public relations? Most of us post on social media. How many of us know how to extend our reach, increase our engagement, get more organic followers? Sometimes miracles happen. You post one, you put up one post and that becomes viral. কিন্তু এটা সবার ক্ষেত্রে হয় না. To build a proper public relation with the help of social media, you need to be very patient and you need to follow a few rules. There needs to be a system. So if you go through social media, you'll find a lot of people talking about how to increase engagement, how to do this, how to do that, how to bring in followers, and most of all, how to make money on social media. এগুলো সব lures, এগুলো সব লোভ দেখানো. Barring a few exceptions, nothing happens overnight. So you have to build for it. And how do you build for it? Two levels. One is individual level, the other is organizational level. You need to brand yourself and you need to brand your organization. If you're having an organization in the first place, or if you represent an organization, if you're the face of an organization, your individual profile also matters a lot. কারণ আজকের দিনে আমরা যদি একটা কোনো কোম্পানি রিপ্রেজেন্টেটিভের কিছু শুনতে যাই, কেউ কোনো রিল করেছে বা তার কোনো শর্ট ভিডিও আমরা দেখতে যাই, আমরা ইমিডিয়েটলি কিন্তু তার নাম দেখে, তার ডেজিগনেশন দেখে, তার একটা ইন্টারনেটে সার্চ করে নেব এবং তার সম্বন্ধে জেনে নেব, বি ইট অন লিঙ্কডইন, বি ইট অন ফেসবুক, বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম রয়েছে যেখান থেকে আমরা তার সম্বন্ধে ইনফরমেশন পাবো. Could be a personal website or the organization's website, whatever.
তাহলে the very route which PR used to take has changed a lot. এবারে আমি যেটা হয়তো বলবো সেটা হচ্ছে in short, what are the new tools and platforms that are being used? We know quite a few of these social media platforms: Facebook, Twitter, now known as X, LinkedIn, Instagram, TikTok আমাদের এখানে চলে না, YouTube. YouTube is the second most used search engine in the world after Google. তো আমাদের কোনো একটা প্রয়োজনের জন্য আমরা সোশ্যাল মিডিয়ার উপরে অত্যন্ত ডিপেন্ডেন্ট হয়ে পড়েছি এবং এরই মাধ্যমে পাবলিক রিলেশনসের শাখা প্রশাখা ছড়িয়ে চলেছে। আরেকটা জিনিস যেটা আজকের দিনে হয় সেটা হচ্ছে ইন্টিগ্রেটিং এভরিথিং, উই হ্যাভ সামথিং কল্ড দ্য কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম। এটা একটা ওয়েবসাইটও হতে পারে। ফর এক্সাম্পল, একটা পপুলার ওয়েবসাইট, একটা ওয়েব সার্ভিস আছে ওয়ার্ডপ্রেস, সেটা কিছুটা ফ্রিও আছে, কিছুটা পেড ভার্সনও রয়েছে, সেখানে অনেক প্লাগইনস পাওয়া যায়। ওয়ার্ডপ্রেস ইউজ করে আমরা একটা কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম করতে পারি যেখানে we can have all the information regarding us or our organization and we can connect to our social media platforms. তো এইটা লেভারেজ করে আমরা পাবলিক রিলেশনস করতে পারি। What do you do with your public relations? You project an image of yourself which you think is proper for your target audience. If you are a professor disseminating information, tahole you project yourself as an expert in that field. If you are a fashion model, you put up very glamorous photographs. Or if you're heading an organization which is involved in a lot of corporate work, tahole you build up on your personal profile and your corporate profile. এই তিনটে যেটা এক্সাম্পল দিলাম, প্রথমটার জন্য আমি লেভারেজ করব ফেসবুক, সেকেন্ডটার জন্য আমি লেভারেজ করব ইনস্টাগ্রাম বিকজ ইট ইজ ইমেজ ডিপেন্ডেন্ট, আর তৃতীয়টার জন্য আমি ব্যবহার করব লিঙ্কডইন। তো এটার অ্যাপ্রোপ্রিয়েটনেসটাও আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে কোন প্ল্যাটফর্মের কি উপকারিতা। ইউ ক্যানট শেয়ার দ্য সেম ইনফরমেশন অর ইন দ্য সেম ফরম্যাট a post on Facebook, Instagram, LinkedIn, or whatever. WhatsApp এর মাধ্যমে আমাদের কমিউনিকেশন হয় আজকাল। Nobody is spared. We are brought into that system যে আমাদের WhatsApp করতেই হবে। Emails have taken a back seat. আমরা এখন WhatsApp এর মাধ্যমেই সবকিছু করি। The WhatsApp is not a social media, but WhatsApp is building towards a social media. They're integrating a lot of elements from social media so that it gives that advantage to its users that they have the best of both worlds. এরপরে আমি শর্টে যেটা বলবো সেটা হচ্ছে the importance of AI. এখন we've all heard of this thing called AI. আমরা আমাদের নিজেদের কাজের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভাবে আমরা AI ইউজ করে চলেছি। AI is artificial intelligence. And we ourselves as human beings depend on our natural intelligence. So are we in a way trying to duplicate our intelligence? Yes, we are. Are we being successful at that? Yes, we are. What is the future of AI? Nobody knows. AI is growing. অনেক শক ওয়েভস যাচ্ছে, অনেকে আশঙ্কিত হয়ে পড়ছে যে AI আমাদের কাজ নিয়ে নেবে। সেটা একদিক থেকে দেখতে গেলে ঠিক কথা, কিন্তু অন্য দিক থেকে দেখতে গেলে এআই কে ব্যবহার করে আমাদের নতুন জব অপরচুনিটিস উঠে আসছে। And one of the chief areas where you can use AI is public relations. In fact, you have to depend on AI. শুধু একটা AI মডেলের উপর ডিপেন্ড করলে আমাদের হবে না। আমাদের সবাইকার জানা চ্যাট জিপিটি। আমরা চ্যাট জিপিটির সঙ্গে যদি একটা ডিজাইনিং টুল ধরা যাক ক্যানভা ইউজ করলাম,
ক্যানভাতে আমি চ্যাট জিপিটির ইনফরমেশনটা নিয়ে আমি ডিজাইন তৈরি করে আমি কোনো একটা সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে পোস্ট করলাম। দ্যাট ইজ দ্য মডার্ন ফেস অফ পাবলিক রিলেশনস। There are many facets to it. আমি এইটার উপরেই ফোকাস করছি। এমন নয় যে সোশ্যাল মিডিয়ার বাইরে পাবলিক রিলেশনস হয় না, অবশ্যই হয়, কিন্তু this takes up a big space in modern day public relations. তাহলে এআই এর মাধ্যমে আমরা কি করতে পারি? Not just creation, we can also analyze. কি কি করতে পারি? নতুন নতুন জিনিস আমরা কি করতে পারি? We can track sentiment. আগে পারতাম? কোনো নিউজ এজেন্সি ট্র্যাক করতে পারতো তার রিডারদের কি সেন্টিমেন্ট, কি ইমোশনাল চেঞ্জেস হচ্ছে? হতো না। Because the main difference between traditional media and social media is that social media is interactive. Feedback দেয়। আমার কি মনে হচ্ছে সেটা আমি সোশ্যাল মিডিয়াতে জানাচ্ছি। And the huge amount of data that is generated is farmed by the social media companies, and they come up with all the necessary information, and they're coming up with all these ways in which they can track your usage. এটাকে বলে যেভাবে ইমোশন টিমোশন ইত্যাদি এদেরকে মেট্রিক্সে কনভার্ট করে, এদেরকে বলা হয় সোশ্যাল লিসনিং প্ল্যাটফর্মস। এটা দিয়ে কি হয়? আমি আরো স্পেসিফিকভাবে আমার নিশ অডিয়েন্সকে অ্যাড্রেস করতে পারছি। আগে ব্রডকাস্ট মিডিয়াতে, রেডিওতে, টেলিভিশনে ইনফরমেশনটাকে শুনে দেওয়া হতো, যার যেটা প্রয়োজন সেটা সে সেখান থেকে নেকে নিত। কিন্তু এখন কি করা হয়? আমরা স্পেসিফিক্যালি ইন্ডিভিজুয়ালদের ধরে ধরে তাদের কাছে ইনফরমেশন পৌঁছে দিই। অ্যামাজনে আজকে যদি কেউ একটা হলদে রঙের টি শার্ট কেনে, সে যে কোনো প্ল্যাটফর্ম ইউজ করলে ওই হলদে রঙের টি শার্টের বিভিন্ন ভেরিয়েন্টস আমরা দেখতে পাই। দিস ইজ এআই অ্যাট ওয়ার্ক। এখানে তো কোনো মানুষ বসে নেই যে ট্র্যাক করছে, করে করে সেগুলোকে পোস্ট করছে। আরেকটা হয় টু অপটিমাইজ স্ট্র্যাটেজিজ ইউজিং ডেটা। আমাদের মেকিং স্ট্র্যাটেজি has become a lot more easier because of the abundance of information and data. সবকিছু তো একবারে ডিসকাস করা যাবে না, তো খুব শর্টেই এই জিনিসগুলো আমি বলে রাখছি। I'm just touching upon these aspects of public relations viewed from the angle of social media and digital transformation that it has undergone since the days of yore. আরেকটা আমরা কি করতে পারি? মিডিয়া মনিটরিং সফটওয়্যার। এই একই ধরনের ফাংশনস করে মিডিয়া মনিটরিং সফটওয়্যার। একটা খুব পপুলার সাইট হচ্ছে হুটসুইট। এটাতে আমরা বাল্ক পোস্টিংও করতে পারি, আমরা সেখান থেকে নানা ধরনের ডেটা পেতে পারি এবং সেটা অ্যানালাইজ করে আমাদের নতুন নতুন স্ট্র্যাটেজি করতে পারি, অল উইথ দি এইম অফ প্রমোটিং আওয়ার ব্র্যান্ড। আর ব্র্যান্ড প্রমোশন হলে কি হবে? ইট উইল অবভিয়াসলি এফেক্ট দ্য সেলস অফ ইয়োর products or the consumption of your services. And public relations in most cases is done to promote the brand value of an organization or nowadays even for an individual. তো ইনাদি আমি এতটাই বললাম, আর যদি পরে প্রয়োজন হয় আমি আবার বলতে পারি। Thank you, Rajiv. Thank you very much for your enlarged and elaborate description of the tools, I would say. I would now request Mr. Snehashish Shur, our eminent guest speaker of the day, to please give your thoughts and views. Well, good evening to all. Thank you, Inadi, and thank you, Mr. Gupta and Professor Das and all others who are there. আমরা বাংলাতেই বলি, আমরা খুব সুন্দরভাবে বিষয়টা কিন্তু নির্বাচন করা হয়েছে খুব যথার্থভাবে, ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন ইন পাবলিক রিলেশনস। আশা করি যারা আছেন তারা অনেকে পাবলিক রিলেশনস সম্বন্ধে কিছুটা হলেও একটা ধারণা আছে। ফলে যে কোনো পেশাই এখন একটা ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি আমরা। ডিজিটাইজেশন হ্যাজ ডেমোক্রেটাইজড এভরিথিং। মানে ধরুন আমি যদি মানে সাধারণ ক্ষেত্রে জার্নালিজমের কথা বলি, এভরিবডি ইজ এ কন্টেন্ট ক্রিয়েটর নাও, এবং আমি আমার একটা প্ল্যাটফর্মে দিয়ে দিচ্ছি।
আপনার যদি কাউকে কিছু বলার থাকে, আপনাকে কোনো বড় কাগজ, বড় টেলিভিশন চ্যানেল বা রেডিওতে চাকরি করতে হবে না, FM এর আরজে হতে হবে না। আপনি নিজের কন্টেন্টটা পডকাস্ট করে হোক, এমনি লিখে হোক, ব্লগে হোক, সোশ্যাল মিডিয়াতে হোক, যে কোনো জায়গায় দিয়ে দিলেন, সেখানে প্রচুর লাইকস, সাবস্ক্রিপশন সমস্ত কিছু আসতে থাকবে। তার আবার একটা মনিটাইজেশনও হতে পারে, সেটা অন্য কথা, অন্য একটা স্বতন্ত্র আলোচনার বিষয়। তো এইটা হচ্ছে আমাদের প্রথম জিনিসটা বুঝতে হবে যে ডিজিটাইজেশন মাঝখানে, যাকে আমরা পরিভাষায় পিগি রাইড করার জন্য আমাদের একটা মাধ্যম দরকার হতো, যেটাকে আমরা মাস মিডিয়া বলতাম, মাসের কাছে পৌঁছতে, সেই মাস মিডিয়ার আর প্রয়োজন সে অর্থে থাকছে না। একজন ক্রিয়েটার, একজন ইন্ডিভিজুয়াল, সেও লক্ষ হাজার মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছেন সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম দিয়ে। এটা ডিজিটাইজেশন আমাদের এই জিনিসটা এনে দিয়েছে। এর ভালো আছে, মন্দ আছে, সেটাও আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় নয়। ঠিক সেই রকম পাবলিক রিলেশনস বিষয়টা মিস্টার গুপ্ত ভারী সুন্দরভাবে বলেছেন, এবং আমার যেটা শুনতে শুনতে ভালো লাগছিল সেটা হচ্ছে, এক হচ্ছে ডিসেমিনেট করার জন্য একজন পাবলিক রিলেশনস এক্সিকিউটিভ কিভাবে ডিসেমিনেট করবেন, আর একটা হচ্ছে মনিটরিং। আপনার ব্র্যান্ড সম্বন্ধে কোথায় কি বেরোচ্ছে না বেরোচ্ছে, আপনি তো রোজ 100টা কাগজ পড়তে পারবেন না যাদের ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ড, তারও কিভাবে ডিজিটাইজ ব্যবস্থা আছে, কোন ওয়েবসাইট আছে, কি আছে, এই যে এই জানাগুলোই কিন্তু আমার মনে হয় এই ধরনের সেমিনার ওয়ার্কশপের সার্থকতা। এটা আপনারা ভাববেন না যে আপনারা ছাত্র বলে জানছেন, আমিও কিন্তু জানছি, আমি 40 বছর সাংবাদিকতায় আছি, কিন্তু এই জিনিস তো ছিল না। আমিও যদি এখন আপনাদের মতো একই পাঠশালায় বসে না জানতে পারি, তাহলে আমিও কিন্তু পিছিয়ে পড়বো। আমাকে বেঁচে থাকার জন্য এগুলো জানতে হবে। সুতরাং এই জানা ব্যাপারটা কিন্তু এই ট্রান্সফরমেশন, কারণ আমি যদি না জানি কিভাবে ট্রান্সফর্ম বা পরিবর্তন হয়ে গেছে, আমি ধরতেও পারবো না, আমি টিকে থাকতে পারবো না, আমি হাঁ করে তাকিয়ে দেখব। দেখুন, আজকে আমি আমার কর্মজীবনের উপান্তে এসে আমি হাঁ করে তাকিয়ে থাকতে পারি, আমি বলতে পারি ভাই আমি অবসর নিয়েছি, আমার এসবের মধ্যে আর কিছু নেই, ও আমি পারি না। আপনি তো ও আমি পারি না এটা বললে তো ভাই আপনার চলবে না। যুগ যখন এসেছে, আপনার ভালো লাগুক খারাপ লাগুক, আপনার পছন্দের জায়গা থাকুক না থাকুক, আপনাকে এটা জানতে হবে। পাবলিক রিলেশনসটাও জানতে হবে। আপনারা যারা মাস কমিউনিকেশনস এবং অ্যালায়েড বিষয় নিয়ে পড়ছেন, তাদের মধ্যে কিন্তু পাবলিক রিলেশনস, কর্পোরেট কমিউনিকেশনস, অ্যাডভার্টাইজিং, স্ট্র্যাটেজিক কমিউনিকেশন, ব্র্যান্ড পজিশনিং মানে ব্র্যান্ডিং, এবং আপনারা ভাবলে অবাক হয়ে যাবেন লাইভ ইভেন্টস, এই জিনিসগুলো চলে আসছে। আমাদের দুটো কথা আজকে বুঝতে হবে, একটা হচ্ছে ক্রিয়েটার ইকোনমি বা ক্রিয়েটিভ ইকোনমি। এটা একটা নতুন অর্থনীতি তৈরি হয়েছে। যেমন ধরুন, আমাদের অর্থনীতির তো কয়েকটা সেক্টর আছে, ক্ষেত্র আছে। যেমন কৃষি একটা ক্ষেত্র, আমাদের মূল জিডিপি, আমাদের যে গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট, তাতে যে যে অংশগ্রহণ করে তাতে সবাই তো যোগ দেয়, দিয়ে একটা মূল প্রোডাক্ট তৈরি করে আর কি। তো দেখুন, তাতে প্রত্যেকটা সেক্টর আছে আমাদের ইন্ডাস্ট্রি, যেমন এগ্রিকালচার সেক্টর, হেভি ইন্ডাস্ট্রি, এমএসএমই, হেলথ সেক্টর, সেরকম M&E সেক্টর আছে, মিডিয়া অ্যান্ড এন্টারটেনমেন্ট সেক্টর। এই মিডিয়া অ্যান্ড এন্টারটেনমেন্ট সেক্টরের মধ্যে আমার অনেকগুলো জিনিস এসে গেছে। তার মধ্যে সাবেক সাংবাদিকতা বলুন, জার্নালিজম, মাস কমিউনিকেশন, তার মধ্যে মার্ককম, মার্কেটিং কমিউনিকেশন, অ্যাডভার্টাইজিং, পাবলিক রিলেশনস, স্ট্র্যাটেজিক কমিউনিকেশনস, ব্র্যান্ড ম্যানেজমেন্ট, এবং তার সঙ্গে এই ডিজিটাল কমিউনিকেশন, ডিজিটাল মার্কেটিং এবং এই সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মস হ্যান্ডেল করা, এই জিনিসগুলো এসে গেছে। তাহলে আমি শুধু পাবলিক রিলেশনের সংজ্ঞা জানবো, কি করে প্রেস রিলিজ লিখতে হয় সেটা জানবো, এইটুকু জেনে কিন্তু আজকে আর আমার কাজ করা যাবে না। আমার এর মধ্যে এসে গেছে যে আমার সোশ্যাল মিডিয়া প্রেজেন্স, সেখানে আমি ট্রোলড হচ্ছি কিনা। ধরুন 100 জন, যেমন আপনার একটা যে পণ্য, যেটা আপনার ব্র্যান্ড, সেই ব্র্যান্ডে আপনি একটা জিনিস কিনেছে, 1000 লোক কিনেছে, তারা ব্যবহার করছে, ঠিক আছে, ভালো মন্দ, ওই একটা লোক লিখে যাচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়া, আমি কিনেছিলাম, সে ভেতর থেকে খারাপ বেরিয়েছে, আমাকে এ পাল্টে দেয়, তারপর আমি একে কমপ্লেন করলাম, ওই করলাম, আপনারা কেউ কিনবেন না। সে হয়তো ভুক্তভোগী, কিন্তু সে এতদিন কনজিউমার কোর্টে যেতে হতো, বা এই মানে যারা সাপ্লাই করেছেন তাদের কাছে যেতে হতো। এখন কিন্তু সে আর কিছু পারুক না পারুক,
সে মানে জনপরিসরে পাবলিক স্ফিয়ারে সেটা ছেড়ে দিচ্ছে, এরা খুব খারাপ, এদের আফটার সেলফ সার্ভিস খারাপ, অমুক তমুক হ্যান ত্যান সেই জিনিসগুলো। ফলে আপনাকে তো সোশ্যাল মিডিয়াটাও হ্যান্ডেল করতে হচ্ছে, এবং সোশ্যাল মিডিয়া মানে শুধু কর্পোরেটের জন্য নয়, কোনো ব্যক্তি হতে পারে, প্রতিষ্ঠান হতে পারে, এমনকি এনজিও, তারও সুনাম বজায় রাখার জন্য সে তাকে কেউ গালাগাল দিচ্ছে কিনা, দিলে কিভাবে ট্যাকল করা দরকার এবং পাল্টা পোস্ট কিভাবে তৈরি করা দরকার। আমাকে এই ফোনটা একটু ধরতেই হবে, কিছু মনে করবেন না। হ্যাঁ বলুন। হ্যাঁ, যেটা বলছিলাম যে আমি, এমন মানুষের ফোন থাকে দেখুন, কিছু করার থাকে না, ডিজিটাল হোক বা অ্যানালগ হোক ধরতেই হবে। তো আমাকে সেটা মহারাজ জয়েন করেছেন, তো আপনি শেষ করে নিন, তারপরে মহারাজ হয়তো বলবেন। আপনি যা বলবেন ইনাদি। আমাদের না, মহারাজ কি বলেন, আপনার কি খুব তাড়া আছে? আমার ৫-৭ মিনিট আর ১০ মিনিট লাগবে, বা মহারাজ যেটা বলেন। প্রণাম মহারাজ। ঠিক আছে, আমার কথা শোনা যাচ্ছে? আপনার ক্যামেরাটা ঘোরাতে হবে, হরাইজন্টাল হয়ে গেছে ক্যামেরাটা। ঠিক আছে, আপনারা কন্টিনিউ করুন, আমাকে বললে আমি ঢুকবো। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে আপনি বলবেন। আপনার যদি কোনো প্রয়োজন থাকে আমরা থেমে যাব, দিয়ে আপনি আপনার আশীর্বচন দিয়ে তারপরে আবার আমরা চলতে থাকবো। ঠিক আছে, আপনি শেষ করুন না, তারপরে আমি। অনেক ধন্যবাদ মহারাজ, প্রণাম। আচ্ছা, মহারাজের আশীর্বাদ নিয়ে আমরা একটু যেটা বলছিলাম সেটা একটু আবার বলার চেষ্টা করি। সেটা হচ্ছে, দেখুন এই যে মিস্টার গুপ্ত সুন্দর করে বলেছেন যে তাহলে আমার ফিডব্যাকের ক্ষেত্রেও সেটা দরকার, আমার ব্র্যান্ডটাকে বাঁচাতে হবে। তা আমি দুটো কথা বলবো পাবলিক রিলেশনসে। একটা হচ্ছে আমার কন্টেন্ট তৈরির ক্ষেত্রে, দেখুন আমি খুব ভালো লিখি, সুন্দর করে গুছিয়ে আমার প্রতিষ্ঠান বা আমার পণ্য সম্বন্ধে খুব গুছিয়ে লিখতে পারি, আকর্ষক ভাবে লিখতে পারি, যাতে আপনি আকর্ষিত হবেন সেটা কিনতে বা ব্যবহার করতে, বা আমার সুনাম সম্বন্ধে মানে আপনার ধারণাটা ভালো হবে। কিন্তু সেটাও এখন এই লেখাটাও একটা আপনার ডিজিটাইজের মাধ্যমে আসছে। যেমন মিস্টার গুপ্ত আপনাদের চ্যাট জিপিটির কথা বলছিলেন। দেখুন, চ্যাট জিপিটিটা এমন একটা জিনিস, তাকে যদি আমরা সহায়ক হিসেবে ব্যবহার করতে পারি তাহলে সে অনেক সময় বাঁচায়, খাটনি বাঁচায়। আর কিছু করুক না করুক, সে তো টাইপটা করে দিল। এবার ওই টাইপটাকে আপনি এডিট করুন নিজের মতো করে, ওপরে নিয়ে যান, নিচে নিয়ে যান, কিছু ফেলে দিন, কিছু রাখুন, ওটার থেকে আপনার আরো কিছু মনে করবে। যে জিনিসটা এসেছে তাকে ও আমি জানি না, ও আমি করব না, ও লিখে দেবে, এইটা বললে কিন্তু ভুল হবে। আবার আমি যদি মনে করি আমার পুরো প্রেস লিস্টটা চ্যাট জিপিটিতে লিখে দেবে, তাহলে কিন্তু চলবে না। এটাও আমাকে বুঝতে হবে, আমাকে বাঁচতে হবে। আমি তাকে আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপের মতো তার সাহায্য নেব, কিন্তু আমি প্রদীপকে কি বলবো, কতটা বলবো, কোথায় পাঠাবো, কি করব, এবং তারপর যেটা চূড়ান্ত যে চেহারাটা দেব লেখাটার, দেখুন সেইটা আমাকে দিতে হবে। এবং তার জন্য আমার দক্ষতা, পারদর্শিতা দরকার। আমাকে লেখা অভ্যেস করতে হবে ঝরঝরে। এবং এর জন্য আমাদের জার্নালিস্টিক রাইটিংও যেমন আছে, জার্নালিস্টিক রাইটিং আর ক্রিয়েটিভ রাইটিং দুটো আলাদা। তার আবার জার্নালিস্টিক রাইটিং এর মধ্যে আমাদের রাইটিং ফর মিডিয়াও যেমন আছে, আবার রাইটিং ফর পিআরও আছে। এই পিআর রাইটিংটা কিন্তু একটু পিচ করা, এর পরতে পরতে একটা পিচিং থাকে, মানে আপনার পণ্য, আপনার প্রতিষ্ঠানের আপনার কথা পরতে পরতে আসে। যেমন ধরুন, আমি আজকে স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার 1 লক্ষতম এটিএম এর উদ্বোধন হচ্ছে আমাদের দেশে, আমি সেটা লিখছি। তো আমি লিখতেই তো পারি যে আজকে স্টেট ব্যাংকের, এমনকি যারা জানেন অনেকে লিখবে আজ কলকাতার এসপ্ল্যানেডে আরো একটি নতুন এটিএম এর উদ্বোধন হলো। এটা কি খবর? তা নয়। ওটা যদি 1 লক্ষতম, দেখুন 1 লক্ষতম তো আর কলকাতায় নয়, 1 লক্ষতম পশ্চিমবঙ্গেও নয়, 1 লক্ষতম হয়তো সারা পৃথিবীতে, কিন্তু 1 লক্ষতমটা একটা বেঞ্চমার্ক। আমি যদি ওইভাবে পিচ করতে পারি, স্টেট ব্যাংকের এটিএম মানে লক্ষে ছুলো বা লক্ষ ছুলো, লক্ষ পূরণ হলো লক্ষ দিয়ে, বা কিছু একটা করে বাংলায় হলো, বা টাচড 1 লাখ ফিগার অমুক তমুক, সেইটা দেখবেন তার সঙ্গে লেখা হয় কান্ট্রিজ লার্জেস্ট পাবলিক সেক্টর ব্যাংক, স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া। এই যে কথাটা ঢুকিয়ে দিলাম, কান্ট্রিজ লার্জেস্ট পাবলিক সেক্টর ব্যাংক, এটা হচ্ছে পিচিং।
এটা হচ্ছে রাইটিং ফর পাবলিক রিলেশনস। তো যেটা বলছিলাম, ক্রিয়েটিভ রাইটিং, কবিতা, গল্প, উপন্যাস, সে একরকম। জার্নালিস্টিক রাইটিং, ফ্যাকচুয়াল, based on material facts and figures and checked and cross-checked and produced in a very simple manner, মানে উপস্থাপনাটা সিম্পল। কিন্তু তার মধ্যেও জার্নালিস্টিক রাইটিং এর ভেতরেও একটা রাইটিং ফর পিআর আছে, এবং সেই রাইটিং ফর পিআরটাকে আরো আপনার কার্য উপযোগী করতে গেলে আপনি চ্যাট জিপিটির সুযোগ নিতে পারেন। আরো অনেক এই ধরনের ব্যবস্থা আছে, তার সুযোগ সুবিধা নিতে পারেন। তাহলে কন্টেন্টে আমি ডিজিটাইজেশনের সুযোগ সুবিধা নিচ্ছি। দ্বিতীয়ত আমি নিচ্ছি ক্যারেজ। দেখুন, আগে ইনাদিরাও যখন এই পেশার শুরুতে এসছেন, একটা প্রেস রিলিজ লেখা হলো, তারপরে 4 জন আছে ডিপার্টমেন্টের, খুব বেশি হয় ড্রাইভার এবং পিয়নকে নিয়ে। তিনাদি বললেন, বাবা আমি ট্যাক্সি করে উত্তরে যাচ্ছি, ড্রাইভার এই অফিসগুলো চেনে, আমার সঙ্গে গিয়ে ওকে গেটে ঢুকতে দেবে, তুমি ইউনিফর্ম পরে আছো, তুমি যাও, ওয়েবেলের লেখা দেখলে ওপর অব্দি নিউজ রুমে যেতে দেবে, তুমি চলে যাও, ওই দুটো তুমি পারবে, আমি ফোন করে দিচ্ছি, তাও ল্যান্ড ফোন। উনি বেরোলেন দক্ষিণ দিকে, ও গেল সেন্ট্রাল কলকাতায়, যেহেতু চালককেও অনেকে চেনে, অনেক সময় নিয়ে টিয়ে যায়, চালাক চতুর আছে, ও গাড়ি নিয়ে গেল, তাড়াতাড়ি পৌঁছবে, সেন্ট্রাল কলকাতায় অনেকগুলো দিতে পারবে। আর ইনাদির যে অ্যাসিস্ট্যান্ট, সে হয়তো গেল ধরুন উত্তর কলকাতা বা সল্ট লেকে, তখন হয়েছে কি হয়নি 2-3টে, মানে ওটা তো পৌঁছতে হবে। তো ক্যারেজটাও কিন্তু একটা ফ্যাক্টর। এখন কিন্তু ক্যারেজটা ফ্যাক্টর না, আপনি মেল পাঠিয়ে দিলেন, তারপরে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে পোস্ট করে দিলেন। হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের মজা হচ্ছে, যে দেখলো না সে গেল। মানে আমি যদি মিস করে যাই, আজকে ডিফেন্স রিলিজে কি এসছে আমি যদি না দেখলাম, তাহলে সারা দেশে আমার প্রতিরক্ষা বিভাগে ধরুন অপারেশন সিঁদুর চলছে, অন্য কোথাও কোনো সিকিমে ধস নেমেছে, অমুক তমুক, আমি পিছিয়ে পড়বো। ফলে আমার তাগিদে আমি সে ঘুমোতেও একবার একটু এসে দেখবো, বাবা এই গ্রুপে কি আছে। এই তো রাজেশ স্যার এসে গেছে। রাজেশ স্যার, শুভ সন্ধ্যা। আমি ছিলাম অডিবল, আই এম অডিবল। জানি স্যার আপনি ছিলেন, আপনার চেহারাটা মাঝে মাঝে আপনি দেখাতে চান। রাজেশ আমার নামে এখানে উপস্থিত ছিল, দুটোই না বসছিল, তার মধ্যে একটা। ঠিক আছে, ওগুলো প্রথম হবে আমাদের, এই তো ধাক্কা খেতে খেতে শিখবো, এতে অসুবিধা কিছু নেই। বিপ্লব দাই বোধহয় গাইড করলেন, বললাম এই প্ল্যাটফর্ম নতুন, এর আগে এই প্ল্যাটফর্মে করিনি, এরপর কি প্ল্যাটফর্মটা বুঝে ফেলবো। আমাকে খুব সুন্দর, বিপ্লব দাই তো ছিলেন। আচ্ছা, তো তাহলে ক্যারেজের ক্ষেত্রে একটা বিরাট সুবিধা হয়েছে। তাহলে পৌঁছানো, একটা বাটনে ইমেল, একটা বাটনে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ, একটা বাটনে পৌঁছে গেল। দেখুন কতটা ট্রান্সফরমেশন হয়েছে। আরো ট্রান্সফরমেশন হচ্ছে কাস্টমাইজড। ধরুন একই ঘটনার ইকোনমিক এন্ড ফিনান্সিয়াল কাগজের জন্য একরকম লেখা হলো, ইংরেজি কাগজের জন্য একরকম লেখা হলো, বাংলা কাগজের জন্য একরকম লেখা হলো। এই 3টে ধরনের লেখা লিখতেও কিন্তু আপনার চ্যাট জিপিটি জাতীয় চ্যাটবট আপনাকে অনেকটা সাহায্য করবে। ফলে আপনি দ্রুত এই কাজটা করে ফেলতে পারলেন। 3টে লেখা চলছে, 3টে ভাষায় শুধু নয়, 3 ধরনের টার্গেট অডিয়েন্সের জন্য, এবং কাস্টমাইজ টার্গেট অডিয়েন্স ওখানে চলে গেল, এবং সঙ্গে সঙ্গে সোশ্যাল মিডিয়াতে ওটা চলে গেল, তার লাইক হলো, তার অমুক হলো। আমি একটা ঘটনা উল্লেখ করছি, যারা পাবলিক রিলেশনসে আছেন তাদের লক্ষ্য করেছেন কিনা জানি না, ইনাদিরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন। ধরুন এত বড় একটা ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটলো, তারপরে কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ায় খুব সাধারণ নাগরিক কয়েকজন লিখলেন, দেখুন রতন টাটা প্রয়াত হয়েছেন, তিনি তো আর নেই। রতন টাটার ছবি দিয়ে মেসেজ এলো যে এয়ার ইন্ডিয়া টাটারা নিয়েছে, রতন টাটার টাটা সংস্থা নিয়েছে, এবং 1 কোটি টাকা প্রত্যেককে দেবে, সমস্ত আহতের চিকিৎসা হবে, এবং যে মেডিকেল কলেজের হোস্টেল ভেঙে পড়েছে সেটা তৈরি করে দেয়া হবে, এরই নাম টাটা। দেখুন তার পরিচালনায় যে বিমান সংস্থা, সেই বিমান সংস্থার বিমান, আন্তর্জাতিক বিমান ভেঙে পড়লো, ভারতীয় নাগরিক, ব্রিটিশ নাগরিক, কানাডিয়ান নাগরিক অনেকে প্রয়াত হলেন। ভেঙে পড়লো এমন জায়গায়, যে জায়গায় ছাত্রছাত্রীরা মেডিকেল কলেজে বসে দুপুরে খাচ্ছিলেন, বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো তারা চলে গেলেন। একটা ভয়াবহ ব্যাপার। কেন হয়েছে এই নিয়ে আমরা, দেখুন বলে সাংবাদিকরা, সবাই কিছুদিন আগে অবধি আমরা সব জানতাম, কিছুদিন আগে অবধি আমরা জানতাম অপারেশন সিঁদুর কিভাবে হচ্ছে, কোথায় কি হয়েছে, এয়ার ডিফেন্স মিসাইল কিভাবে ছুটছে, কোথা থেকে ছুটছে। এখন আমরা জেনে গেছি ডবল ইঞ্জিন ফেলিওর, না পাখি ঢুকেছিল, না মে ডে কল কাকে বলে, তার আগেরটাকে কি বলে,
এই প্রপেলারের পেছনে একটা ছোট পাখা থাকে, সেই পাখাটা দিয়ে কোনো রকমে আলো জ্বালানো যায়, এই সব। বা 11 রেত যাত্রী কি করে বেঁচে এলেন এবং 11 বি 11 সি তার পাশে বসে রইলেন, তারা জ্বলে পুড়ে শেষ হয়ে গেলেন। আর 11 রে ওই দরজাটাও ভেঙে গেছিল, তিনি টুক করে লাফিয়ে নামলেন, নেমে হাঁটতে হাঁটতে একটা অ্যাম্বুলেন্স ডাকলেন, ট্যাক্সি ডাকার মতো করে অ্যাম্বুলেন্সে উঠে চলে গেলেন। তো এও তো দেখলাম মানে, এবং এই নিয়ে সবাই কথা বলছে। তাহলে আমি এই যে ব্র্যান্ডের কথাটা হচ্ছে, এবং এই যে সোশ্যাল মিডিয়াতে এটা এসছে, এটা কিন্তু টাটার জনসংযোগ দপ্তর দেয়নি। এবং আপনি জানেন যে আজকে বহু প্রতিষ্ঠান এটা মনে করে যে তাদের পিচ করা জিনিসের থেকে জেনারেল পাবলিক যদি রিটুইট করে, জেনারেল পাবলিক যদি সোশ্যাল মিডিয়াতে আসে, তাহলে তাদের ব্র্যান্ডটা এন্ডোর্সড হয় অনেক বেশি। সাধারণ মানুষ, আমি গেছিলাম, আমার এই অভিজ্ঞতা হলো, ভারী সুন্দর, অমুক রাজ্যের ট্যুরিজম এত ভালো, তারা এত ব্যবহার, আমাকে এতটা সাহায্য করেছে, এই করেছে, সরকারি হয়েও তারা কতটা আন্তরিক, আমি যে পয়সা খরচা করে গেছি আমার আনন্দটা যাতে সম্পূর্ণ দিতে পারে তার জন্য তারা সদা জাগ্রত, তাদের এই মনোভাব দেখে আমার খুব ভালো লাগছে। এইটা কিন্তু তারা কিন্তু ওই রাজ্যের ট্যুরিজম এটা বলছে না, আমরা আপনাদের এই চেষ্টা করব, আপনারা আমরা আমাদের এই দেব। সরি, কিন্তু যেটা হচ্ছে অন্যরা যখন বলছে তখন সেটা আরো বেশি মানুষ নিচ্ছে। তাহলে কি হলো, ট্রান্সফরমেশনে আমি দেখলাম কাস্টমাইজড কন্টেন্ট এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম গুলোতে আমি আরো ইউজ করতে পারছি, এবং ইউজ করে জনপরিসরে পাবলিক স্ফিয়ারে আমি আমার প্রেজেন্স আমার সপক্ষে আনতে পারছি। ব্র্যান্ড ম্যানেজমেন্টের একটা বড় জিনিস। তাহলে দেখুন আজকে যে কোনো পেশা ডিজিটালি ট্রান্সফর্মড হয়েছে। আমি বম্বে প্রেস ক্লাবে বসে সন্ধ্যেবেলা ওদের সম্পাদক তার সঙ্গে বসে গল্প করছিলাম, ও একটি অর্থনৈতিক কাগজে কাজ করে। তো ও বলল যে দাদা, এখন প্রেস রিলিজ থেকে নিউজ করা এই কাজটা আর কোনো সাংবাদিক করবে না, এটা ওই অটোমেশনে ওই চ্যাটবটই তৈরি করে দেবে, এবং ওই চ্যাটবট জানে যে হিন্দু স্টাইলে লেখো, টাইমস অফ ইন্ডিয়া স্টাইলে লেখো, ফলে প্রেস রিলিজ আসবে, প্রেস রিলিজটা ইনপুট হয়ে যাবে, ও নিউজ স্টোরি 200 ওয়ার্ড 300 ওয়ার্ড 100 ওয়ার্ড বলে দিলে ও রিরাইট করে রেডি করে দেবে। ফলে জেনারেল স্টোরির জন্য কোনো সাংবাদিককে আর প্রয়োজন হবে না প্রেস রিলিজ থেকে স্টোরি করার জন্য, দরকার হবে এক্সক্লুসিভ এন্ড ইনভেস্টিগেটিভ। তো যাই হোক, এই যে জিনিসগুলো আসছে, এইগুলো আজকের ছাত্রকে আমি জানি না বললে চলবে না। সকলের দেখুন সব দিকে ন্যাক থাকে না, এটা টিপে ওটা টিপে সেটা টিপে এই সব করা এই করা, কিন্তু কিছু করার নেই ভাই। আজকের যুগে থাকতে গেলে আমাকে তো লিফটটা কোথায় চন্দ্র বাবা, আমি লিফটে উঠবো না, আমি 10 তলা আপনি হেঁটে উঠবেন, আপনি 36 তলা কি করে উঠবেন? আমার লিফটে ভয় করে, আমি পারি না, একা যাবো না, আমার তো কিছু করার নেই। আজকে বাড়ি যদি 60 তলা 36 তলা হয়, আপনার ভয় করলেও আপনাকে যেতে হবে, চল ভাই সঙ্গে কাউকে নিয়ে যাও করে, একদিন দুদিন সঙ্গে নিয়ে তারপরের দিন নিয়ে যাবো, ঠিক আছে, তো এমন কিছু নয়। এই এমন কিছু নয় জায়গায় আপনাকে আসতে হবে, এটাই হচ্ছে নিড অফ দি আওয়ার, এটাই হচ্ছে কল। এবং আমার মনে হয় যে ইনাদি যেভাবে এইগুলোকে নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের সামনে আসতে চাইছেন, তার কারণ হচ্ছে তাদের সচেতন করা যে ভাই তোমরা যে যুগে এসেছো, এই জিনিস খুলে গেছে, এই দ্বার খুলেছে, এই সমুদ্র এসেছে, এই সমুদ্রে অবগাহন করতে হবে। হ্যাঁ, আমাদের সাঁতার কাটতে গেলে কানে জল ঢুকবে, নাকে জল ঢুকবে, একটু ভয় পাবো, প্রথমে কারো হাত ধরে যাব, কিন্তু আমাকে যেতে হবে, কিছু করার নেই। তাহলে পাবলিক রিলেশনস এর জন্য কন্টেন্ট তৈরির ক্ষেত্রেও যে ট্রান্সফরমেশন ডিজিটাল এনে দিয়েছে সে কাজ করবে, ক্যারেজ পাঠানোর জন্যও আমার কাজ করবে, সেটা কাস্টমাইজড হবে এবং বিভিন্ন ধরনের হবে। যার কাস্টমাইজ মানে হচ্ছে আমার অভিষ্ট দর্শক শ্রোতা পাঠক তার মতো করে সেই কাগজের মতো করে তৈরি হবে, এবং এই ডিজিটাইজেশনের ফলে আমার খুব দ্রুত কাজটা হয়ে যেতে পারবে। আর একটা কথা হচ্ছে, আমি গত 5 বছরের সমস্ত প্রেস রিলিজ ডিজিটাইজ করে রাখতে পারি। তার কারণটা হবে যে আমি একটা ক্লিকের মাধ্যমে প্রতি বছর এই সময়ের আমার যে রুটিন প্রেস রিলিজ হয়, আগে ওই মোটা মোটা ফাইল ধুলোতে মুছে এরকম করে খুলে আগের বার কি লেখা হয়েছিল সেটাই আবার টাইপ করতে হতো, এখন আর সেটা হবে না। ওই ডিজিটাল জিনিসটা সেটার থেকে পিডিএফ থেকে ওয়ার্ডে ট্রান্সফার বা যে কোনো ভাবে হোক, এবং আর্কাইভটা তৈরি হবে। এই আর্কাইভটা কিন্তু একটা অ্যাসেট,
পাবলিক রিলেশনস এর ক্ষেত্রেও একটা অ্যাসেট। আগে কি হয়েছিল, কিভাবে ট্যাকল করা হয়েছিল, প্রতিটি প্রেস রিলিজে, বিশেষ করে অ্যানুয়াল প্রেস রিলিজ যেগুলো হয়, তাতে প্রচুর তথ্য থাকে, প্রচুর পরিসংখ্যান থাকে, এবং অ্যানুয়াল রিপোর্টও আজকে ডিজিটাইজ, সবকিছু ফর্মে আছে। আপনি পাওয়ার পয়েন্টে প্রেজেন্টেশন দিচ্ছেন, সেটাকে পিডিএফ করে লোককে পাঠিয়ে দিচ্ছেন, তার দেখতে পড়তে সুবিধে হচ্ছে। সুতরাং যে কোনো পেশার মতো এমনিতেই পাবলিক রিলেশনস অনেক পাল্টাচ্ছে, কারণ আমাদের টারশিয়ারি সেক্টর, কর্পোরেট সেক্টর, সার্ভিস সেক্টর অনেক বাড়ছে। ফলে আমাদের যে মেইন সেক্টর যেটা কোরেও লাগছে পাবলিক রিলেশনস, টারশিয়ারিতেও লাগছে, সার্ভিস সেক্টরেও লাগছে। ফলে এই ব্র্যান্ড ট্যান্ড সব মিলিয়ে, এবং লাইভ ইভেন্ট 18% গ্রোথ হবে আমাদের এমএনই রিপোর্টে, যদি ইএনওয়াই রিপোর্ট পড়েন বা ওয়েবসেট যে রিপোর্ট, মিনিস্ট্রি অফ আইএনবি যে রিপোর্টগুলো করিয়েছে, তাতে আমাদের 18% লাইভ ইভেন্টের গ্রোথ হবে। তো লাইভ ইভেন্টে এত লোককে ইনভাইট করা, ডেটাবেস ম্যানেজ করা, পোস্টার তৈরি করা, মিস্টার গুপ্ত ক্যানোভার কথা বলছেন, আজকে কি ক্যানোভা ছাড়া চলবে? আমরা হয়তো কোনোভাবে চালিয়ে গেলাম, কিন্তু আর চলবে না, উপায় নেই। ফলে আমাকে আজকে দেখুন, পড়াশোনা এক জিনিস, কিন্তু পড়ে আমি কেন পড়ছি? জ্ঞান বাড়ানোর জন্য পড়লেও আমার জ্ঞান এবং দক্ষতা, আমার নলেজ এন্ড স্কিলটাও বাড়াতে হবে। এবং এই স্কিলটা বাড়ালে হবে না, আমি যখন যে কাজে যাব সেই কাজে এই স্কিলের প্রয়োগ করে দেখাতে হবে, তা নইলে আমাকে ওরা নেবে না। আমি কি সার্টিফিকেট পেয়েছি, কোথায় কি পড়েছি, কত পার্সেন্ট নাম্বার পেয়েছি, খুব ভালো। ভাই, আপনার বাড়ির রান্নার লোক নিতে গেলেও আপনি দেখেন যে সে রান্নাটা ভালো করে কিনা, সে কোথায় রান্না থেকে সার্টিফিকেট এনেছে, কি করেছে, সেটা কেউ দেখে না। রান্নাটা করে ভাতটা নামিয়ে দিতে হবে, মোটামুটি খেতে ভালো হতে হবে, রোজ একই রান্না করবে না, এইটুকু দেখে নিয়েই তাকে নিয়োগ দেওয়া হয়। এইটা বুঝতে হবে আমাদের। এবং এই যে চাকরির ক্ষেত্রে, এবং চাকরির ক্ষেত্রে শুধু বলবো না, আজকে কিন্তু স্টার্ট আপ, এই ডিজিটাইজেশন কিন্তু স্টার্ট আপের, আপনি যে কোনো কফি শপে বিকেলবেলা যান, দেখবেন ল্যাপটপ নিয়ে অল্প বয়স্ক ছেলেমেয়েরা বসে আছে, তারা নিজেরা কাজ করছে, এক কাপ কফি খাচ্ছে। হঠাৎ দেখলেন একজন বয়স্ক ভদ্রলোক বা অল্প বয়স্ক কেউ একজন এলো, তারা তাদের প্রেজেন্টের বিনিময় করে তারা কথা বলতে শুরু করলো। ওটাই হচ্ছে ক্লায়েন্ট কল, ওটাই হচ্ছে ক্লায়েন্ট ভিজিট। আজকে বড় প্রতিষ্ঠানে যত বড় পিআরও, পাবলিক রিলেশনস ম্যানেজার, কর্পোরেট কমিউনিকেশনস হেড যেই থাকুক, সোশ্যাল অ্যান্ড এই মিডিয়া আপনার দেখার জন্য আপনার লোক লাগবে, এবং সেটা সে চাকরি করে কাউকে নেবে না, সে আউটসোর্স করে দেবে। সে আপনাকে বলবে মোটামুটি ছোট ছোট ভাবে, আপনাকেই কন্টেন্ট তৈরি করতে হবে, আপনাকেই ক্যানভা দিয়ে পোস্টার বানাতে হবে, আপনাকেই পোস্ট বানাতে হবে, পোস্ট করতে হবে, আপনাকেই লাইক বাড়াতে হবে, আপনাকেই ফলোয়ার বাড়াতে হবে, আপনাকে ইউটিউবের ছোট ছোট ভিডিও রিল তৈরি করতে হবে। ফলে একটা এই ডিজিটাইজেশন কাজের অনেক সুযোগ বাড়িয়ে দিয়েছে হাতে কলমে। এইটা আমাদের শিখতে হবে, জানতে হবে, এবং এর প্রয়োগ করতে হবে। এর প্রয়োগের জন্যই চাকরি হবে। নতুন প্রজন্মের কাছে এটাই অবধারিত। আমি জানি না একটু বেশি সময় নিলাম কিনা, ইনাদি ঠিক বললাম কিনা বলবেন। অসাধারণ, অসাধারণ মিস্টার সুর, অসাধারণ বলেছেন। আমি যদি একটু সামারাইজ করি what Mr. Shur has said, আমি যেটা বুঝতে পারলাম সেটা হচ্ছে যে আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের কাছে, যারা নতুন এখন স্টুডেন্টস, তাদের কাছে কিন্তু চাপটা অনেকটাই বেড়ে গেছে। আমরা শুধু প্রেস রিলিজ লেখা শিখেছিলাম, এখন এদের কাছে এই যে নতুন টুলস, এইগুলোকেও তো অ্যাডিশনালি করতে হবে, শিখতে হবে, জানতে হবে। এবং আপনি যেটা বললেন, কন্টেন্ট ক্যারেজের কথাও বললেন, আর্কাইভের কথাও বললেন, এই সবটাই ইন আ ডিফারেন্ট ফর্ম। এখন আর গাড়ি ছুটিয়ে আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট বা আমার ড্রাইভার ছুটবে না, কিন্তু কি তার পরিবর্তে কি করতে হবে সেটা তো এদের জানতে হবে, শিখতে হবে। আবার এট দ্য সেম টাইম কনভেনশনাল যে নিয়মগুলো ছিল সেটাও কিন্তু অবজ্ঞা করলে চলবে না, ভুলে গেলে চলবে না, ওটাকেও ইগনোর করা যাবে না। কাজে পুরনোর সাথে সাথে নতুনের এডিশন হচ্ছে, এদের উপরে চাপটা অনেকটাই বেড়ে যাচ্ছে। এবং এদের সাহায্য করার জন্যই আমরা ডিফারেন্ট এরকম ওয়েবিনার্স অর্গানাইজ করছি, ছোট ছোট কিছু স্কিল এনহ্যান্সমেন্ট, আমি স্কিল ডেভেলপমেন্ট বলবো না, স্কিল সবার মধ্যেই কম বেশি আছে, কিন্তু সেই আপস্কিলিং, এনহ্যান্সিং দ্য এক্সিস্টিং স্কিলস, এইটা করার জন্য আজকে আমরা মহারাজদের সাথে কিছু ছোট ছোট, এরপরে বলবো, মহারাজও হয়তো বলবেন, কিছু ছোট ছোট কোর্স লঞ্চ করছি খুব শিগগিরই, ছাত্রছাত্রীরা যাতে উপকৃত হয়, বিশেষ করে ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে ছাত্রছাত্রী।
শহরে আমার কথা শোনা যাচ্ছে? মহারাজ, হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে। আমি তাহলে Hello. মহারাজকে একটু বলি। স্বামী মহাপ্রজ্ঞানানন্দজি মহারাজ, উনি প্রিন্সিপাল অফ বোস হাউস হ্যাঁ। ক্যাম্পাস। আপনি একটু মহারাজ যদি একটু বলেন। হ্যাঁ, আপনার ক্যামেরাটা কি একটু সকলকে ঘোরানো যাবে? না, ঘুরিয়ে ঠিক আসছে না, আচ্ছা, এটা কিছু সমস্যা হচ্ছে। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি খুব সংক্ষেপে ছোট করে বলছি। প্রত্যেকে যারা আছেন আজকে, আমি ঠিক স্টেশনে নেই আজকে, আমি একটু আমাদের এই সময় সামার ভ্যাকেশন, আমি একটু বিশেষ কাজে বাইরে আছি। প্রথমে আজকে যারা প্রত্যেকে রয়েছেন এবং অত্যন্ত গুণী মানুষজন রয়েছেন, আমি প্রত্যেককে আন্তরিক শ্রদ্ধা এবং নমস্কার জানাচ্ছি। যেটা প্রথমেই বলার সেটা হচ্ছে, দেখুন আজকে আর বিশেষ করে আপনারা যারা আজকে ওই ওয়েবিনারে যুক্ত হয়েছেন তাদেরকে আন্তরিক শ্রদ্ধা, নমস্কার এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। যে বিষয় আলোচনা হচ্ছে তার গুরুত্ব আর আলাদা করে বলার কোনো প্রয়োজন নেই। তার কারণ দুটো এরা ছিল। আসলে আমি নিজে এই রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যা মন্দির, যার কথা বললেন দিদি, বোস হাউস ক্যাম্পাস হচ্ছে আমাদের রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যা মন্দির কলেজের দ্বিতীয় ক্যাম্পাস, সেকেন্ড ক্যাম্পাস। আমাদের কলেজের মূল ক্যাম্পাসটি বেলুর মঠের ঠিক একদম পাশেই অবস্থিত এবং আমাদের এই কলেজ প্রায় 85 বছর ধরে চলছে। অত্যন্ত প্রাচীন একটি কলেজ এবং যারা আপনারা শিক্ষা জগতের সঙ্গে যুক্ত বা পরিচিত তারা বিদ্যা মন্দির সম্বন্ধে সব নিশ্চয়ই আপনারা অনেকে শুনেছেন। আমাদের এই যে দ্বিতীয় ক্যাম্পাস বোস হাউস, সেখানে আমরা রিজন অ্যানালিটিক্স তাদের সঙ্গে যৌথভাবে কিছু প্রোগ্রাম শুরু করার কথা ভেবেছি এবং তার উদ্দেশ্যটাও খুব স্পষ্ট। যেটা দিদি বললেন, এনাদি বললেন, এনা বোস ম্যাডাম তিনি বললেন, সেটিও খুব গুরুত্বপূর্ণ, যাতে করে আমরা আমাদের যারা ছাত্রছাত্রী, বিশেষ করে তরুণ প্রজন্ম, তাদেরকে স্কিল এনহ্যান্সমেন্ট এবং তাদের কিছু যেটাকে আমরা বলি এমপাওয়ার করা, যাতে তারা এই আজকে যে অত্যন্ত কম্পিটিটিভ যে চাকরির বাজার, সেইখানে তারা নিজেদেরকে তাদের স্কিল আরো বাড়িয়ে তারা যেন আরো নিজেদেরকে যোগ্য করে তুলতে পারে। আমি খুব সংক্ষেপে আমার বক্তব্য রাখবো, সেটা হচ্ছে এই, মিস্টার সুর বলছিলেন, ওনার সঙ্গে জাস্ট ওনাকে সাপ্লিমেন্ট করেই আমি বলছি, দুটো অবস্থা ছিল, একটা হচ্ছে প্রি কোভিড আর একটা হচ্ছে পোস্ট কোভিড। এখন এই প্রি এবং পোস্ট কোভিড এর মধ্যে আমরা যারা উচ্চশিক্ষার সঙ্গে একেবারে সরাসরি যুক্ত আছি, একদম ডাইরেক্টলি ছাত্রদের নিয়ে প্রত্যেক দিন আমরা কাজ করি, এটা নিঃসন্দেহে বলতে পারি, যারা আপনারা রয়েছেন আপনারাও নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন, একেবারে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে অন্তত কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ইউনিভার্সিটি এডুকেশনের সঙ্গে আমরা যুক্ত রয়েছি, সেখানে একটা প্যারাডিগম শিফট হয়ে গেছে। কোভিড এর পরে এই অনলাইন মাধ্যম বা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের পড়াশোনা, আমি অন্তত নিজে ব্যক্তিগতভাবে এটুকু বলতে চাই, যারা ভালোভাবে এই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মকে ব্যবহার করে পড়াশোনা এবং নিজেদের কাজ করতে ইচ্ছুক, তাদের জন্য এটা একটা অত্যন্ত সুবর্ণ সুযোগ এনে দিয়েছে। তার কারণ আমাদের যে কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন একেবারে ইউজিসি থেকে একদম নিয়ম করা হয়েছে যে LMS সিস্টেম থাকতে হবে, লার্নিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, আমাদের মডুল বা ইত্যাদি মাধ্যমে। এছাড়াও আমরা যত ধরনের বিভিন্ন দেখবেন কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এখন এই পড়াশোনার ক্ষেত্রে এই স্প্রেডশিট থেকে শুরু করে গুগল, আমাদের যে ক্লাসরুম, এটা খুব এফেক্টিভ একটা মোড আমার নিজের মনে হয়। গুগল ক্লাসরুম এই মোডে অনেকগুলো কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় কোভিড এর সময় এবং বর্তমানেও আমরা অনেকগুলো জিনিস করে চলেছি। এই ক্লাসরুমের মধ্যে দিয়ে পরীক্ষা নেয় এবং জিনিসগুলো খুব সহজ হয়েছে। শুধু তাই নয়, তারপরে চ্যাটবট, যেটি কিছুক্ষণ আগে মিস্টার সু বলছিলেন, চ্যাটবট বা চ্যাট জিপিটি, এটা আর একটা নতুন একবার রেভলিউশন বলা যেতে পারে। কিন্তু এই জিনিসগুলোকে খুব ভালোভাবে ব্যবহার করা যায় যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী সচেতন, তারা এই প্ল্যাটফর্ম গুলোকে ভীষণভাবে কাজে লাগাচ্ছে এবং সেটাই বলা যেতে পারে আজকের দিনের এই যে বর্তমান উচ্চশিক্ষার পরিধি বা পরিসর, সেখানে কিন্তু এই ব্যাপারটাকে খুব ভালোভাবে ব্যবহার করতে হবে এবং করতেই হবে। তাই যারা আজকে ওয়েবিনারে যুক্ত হয়েছেন, বিশেষ করে ছাত্রছাত্রী যদি কেউ থাকেন বা অন্যান্য পেশারও যদি কেউ থাকেন,
তাদের সকলকেই বলছি, এটা আমি পড়াশোনার ক্ষেত্রে বললাম, যে কোনো ধরনের পেশা বা যে কোনো ধরনের চাকরির ক্ষেত্রে আজকে এর ভূমিকা অনস্বীকার্য। তাই আজকের আমাদের এই যে সান্ধ্য আলোচনা চক্র, এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং আপনাদের সকলকে এই যে অ্যাওয়ারনেস, এটি কিন্তু ভীষণভাবে বাড়াতে হবে। আমি আবারও সকলকে, আজকে যারা বক্তা রয়েছেন এবং যারা যোগদান করেছেন, সকলকে নমস্কার, শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ মহারাজ। আপনার আশীর্বাদ নিয়ে আমি দুটো জিনিস এই সুযোগে একটু সকলকে জানানো প্রয়োজন বোধ করছি। রিজন অ্যানালিটিক্সের মিস্টার বিপ্লব জানা, সিইও, উনিও আছেন, এই প্ল্যাটফর্মে রয়েছেন। আমরা যেটা দুটো জিনিস আমরা করার চেষ্টা করছি, এক তো বোস হাউস ক্যাম্পাসের সাথে যুক্ত হয়ে ছোট ছোট কোর্স, তার মধ্যে এআই এবং মানে এই যে মডার্ন টেকনোলজি গুলো দিয়ে কিভাবে বিভিন্ন রকম টেকনোলজির সাহায্যে ব্যাক অফিস ম্যানেজমেন্ট বা ফাইন্যান্সের কাজ কিভাবে করা যায় তার ছোট ছোট কোর্স ট্রেনিং, তার সাথে আমরা পাবলিক রিলেশনসের ট্রেনিং, সর্বোপরি আমরা যেটা চেষ্টা করছি সেটা হচ্ছে এন্টারপ্রেনারশিপ ডেভেলপমেন্ট অথবা সেলফ এমপ্লয়মেন্টের ছোট ছোট ট্রেনিং শুরু করব। আরেকটা জিনিস মিস্টার সুর আপনাকেও বলি, শুনে খুশি হবেন, আমরা নিজেদের একটি লার্নিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, মহারাজ বললেন, আমরা এলএমএস সিস্টেম নিজেদের একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছি, যার দ্বারা আমরা ছোট ছোট কিছু শর্ট টার্ম কোর্স, মডিউলস, লেকচার্স এবং বেশিরভাগটাই বাংলায় করার চেষ্টা করছি এবং কিছু ফ্রি কোর্স থাকবে। আমাদের নিজেদের সাস্টেন করার জন্য কিছু পেড কোর্স থাকবে, কিন্তু বেশিরভাগটাই ফ্রি কোর্স থাকবে। অ্যাগেন আমাদের ওই ডিস্ট্রিক্টের ছেলে মেয়েদের সাহায্যের জন্যই আমরা এটা নিয়ে আসবো। আমরা এটা খুব শিগগিরই হয়তো পাবলিকলি অ্যানাউন্সও করব। মহারাজের আশীর্বাদ থাকলে আশা করি আমরা সুষ্ঠুভাবে জিনিসটা এগোতে পারবো। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। ঠিক আছে, নমস্কার। নমস্কার। প্রফেসর রাজেশ দাসকে এবার একটু ধরবো, কোথায় গেল রাজেশ? আছি আমি মানে প্ল্যাটফর্মটা নিয়ে সত্যি ভীষণ ওরিড। নেমটা কিছু আবার আচ্ছা আচ্ছা এক্ষুনি তো দেখা যাচ্ছিল। রয়েছে তো, রয়েছে। আমার নাম অডিবল? ইয়েস ইয়েস, ভেরি মাচ। তবে ক্যামেরা দেখা যাচ্ছে না। ক্যামেরা দেখা যাচ্ছে, আমাকে মাঝে ওটা অল আউট করে দিয়েছে। এনিওয়ে আমি শুরু করি। মানে গুড ইভিনিং। মানে ফর্মাল যেটুকুনি ইন্ট্রোডাকশন দিতে হয়, আমার প্রথম আজকে থ্যাঙ্কস টু বিপ্লব বাবু, মানে ওর জন্য আমি প্ল্যাটফর্মে কোনো রকমের রিটেন করছি। খানিকক্ষণ আগে আমার ক্যাম্প ছিল, বাট আবার কেন গেলাম আমি জানি না। এনিওয়ে দেখা যাচ্ছিল, মানে পুরোটাই ওরা করলো। অ্যাকচুয়ালি কতগুলো বইয়ের চ্যাপ্টার দেখানোর জন্য ক্যাম্পটা খুব আমার দরকার ছিল। ইনা ম্যাম, আমার কেরিয়ারের মাস্টারমশাই, স্নেহাশিস সুর, রাজীব গুপ্ত এবং অবভিয়াসলি বিপ্লব বাবু, যে আমার অন্তত ভয়েসটুকু রিচ করাতে পেরেছেন। অলরেডি ডিফারেন্ট যে পার্সপেক্টিভ অফ দিস টুডেজ ওয়েবিনার, সেটা মেনশন করেছেন মিস্টার রাজীব গুপ্তা অ্যান্ড ডক্টর সুর, প্রফেসর সুর সেটা মেনশন করেছেন। বিফোর দ্যাট ইনা ম্যাডামের সাথে আমার কিছু কথাও হয় রিগার্ডিং দিস টপিক, অ্যান্ড ম্যাডাম কিছু আমাকে শেয়ারও করেছিলেন। ইন এ নাটশেল আজকের যেটা ওয়েবিনার, এটার হেডলাইন রয়েছে, টাইটেল রয়েছে যে ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন ইন পাবলিক রিলেশনস। সো আমি যদি এটার বটম লাইন খুঁজতে যাই দ্য কনসেপ্টে, দ্যাট বটম লাইন মে বি, যেহেতু ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট পার্সপেক্টিভ অলরেডি ডিসকাস, ফলে একটু অন্যভাবে চেঞ্জ করে বিষয়টাকে নিয়ে আসি। যে হোয়াট ইজ দ্য এইম, অবজেক্টিভ কি ওয়েবিনার? না, থ্রু দিস ওয়েবিনার এটা মেবি একটা খুব ডিফাইন্ড অ্যাটেম্পট to build up an architecture of narrative of dialogue in digital স্যার বলেছেন স্ফিয়ার, আমি স্ফিয়ারের বদলে বলি in the digital society. Till it is very broad. The digital society term is very broad considering today's
topic, that topic reads as the digital transformation of public relation. So in state of digital society, এটাকে আমরা যদি একটা রিভার্স অ্যাকশনে নিয়ে আসি, সেটাকে বলা যেতে পারে যে designing dialogic communication. I'm consciously want to mention the word the dialogic communication in digital public relations. So what are the differences in digital form? So from dialogue to dialogic communication in action. তো এই কনটেক্সটে আমার প্রথম যে বইটা ছিল, খুব আনফরচুনেট, আমি মানে তো দেখাতে পারছি না, দ্য ফার্স্ট বুক, অনেকগুলো বই, অল উই নো, দ্য বার্নেসের বই, আইভি লি বই, এক্সেট্রা। ইনস্টেড অফ দ্যাট আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম জে ভিলানিলামের দ্য ফার্স্ট বুক, মাস কমিউনিকেশনস বেসিক্স। দ্য টাইটেল অফ দ্য বুক ইজ দ্য মাস কমিউনিকেশন বেসিক্স, 1998। কেন বলছি তার কারণ আছে, বিকজ ইন দিস বুক প্রফেসর জে ভিলানিলাম, খুব রিনাউন্ড একজন কমিউনিকেশন এক্সপার্ট, জে ভিলানিলাম পাবলিক রিলেশনটাকে একটা মাস কমিউনিকেশনের অ্যাঙ্গেলে নিয়ে এসছেন, নো ডাউট। অ্যান্ড ইট ওয়াজ 1998। অলরেডি ইউ হ্যাভ মেনশন দ্য রোল অফ কনভেনশনাল মাস মিডিয়া ইন দ্য পাবলিক রিলেশনস, সেটা প্রফেসর ভিলানিলাম এক্সপ্লেন করেছেন কমপ্লিট। Compared to 1998, another book is very interesting book, Ion Diverexid, Understanding the Media. The first chapter টা হচ্ছে এইখান থেকে শুরু আমাদের মিডিয়া গ্লোবালাইজেশন। সো দ্য চ্যাপ্টার ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন থেকে আমি ফার্স্ট ওয়ান টু মেনশন, হঠাৎ উই আর ওরিড এই ইভিনিংয়ে বসে ডিজিটাল কমিউনিকেশন, এআই, এসইও এক্সেট্রা ডিসকাস করার, বিকজ এই যে সোসাইটি সেইটাকে ওরা ডিফাইন করছে 2013-এ এসে রেফারেন্স বইতে দ্য মিডিয়া গ্লোবালাইজেশন। এই সিনারিও প্রফেসর শুড অলরেডি মেনশন দ্য ওয়ার্ড দ্য স্ফিয়ার, দ্য পাবলিক স্ফিয়ার, ফ্রম নর্মাল কনভেনশনাল স্ফিয়ার টু ডিজিটালাইজ স্ফিয়ার। কেন? গ্লোবালাইজেশন বিয়ন্ড দ্য জিওগ্রাফিক্যাল বাউন্ডারিজ। ফার্স্ট মানে এর বাবা মাটাকে হঠাৎ ডিজিটাল নিয়ে কেন করছি? সো ডিজিটাল এই যে কনসেপশন, যদি আমি বলি গ্লোবালাইজেশন এরা, তার মূল যে প্রোটাগনিস্ট ক্যারেক্টার হি অর শি, তার নাম হবে গিয়ে কনভার্জেন্স। এই কনভার্জেন্স এসে পড়ার জন্যই কনসেপশনটা কনভার্জেন্স যেই চলে আসছে, এই যে কনভার্জেন্স ওভার অন টেকনোলজি, কনভার্জেন্স ওভার অন কন্টেন্ট, convergence over on audience, convergence over on broadcasting, বলে আপনার আর নেক্সট কোনো অপশন রইল না যে ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন ইন পাবলিক রিলেশন ইন জেনারেল and designing a dialogic communication in digital public relation ছাড়া we have no more option। স্ফিয়ারটাই তো চেঞ্জ হয়ে গেছে, স্ফিয়ারটাই যখন ডিজিটালাইজড, সো আমাদের আর কোনো অপশন নেই এই ইন্টিগ্রেটেড কমিউনিকেশন এটাকে নিয়ে মুভ করা ছাড়া। দিস ইজ দ্য ফার্স্ট পয়েন্ট, যে কোন কনটেক্সটে দাঁড়িয়ে এই কনসেপশনটা the mode of derivation of the concept, that is globalization, then convergence, and the sphere, social sphere, the public sphere, the business sphere, the audience sphere, partly or solely dominated by digital platform, digital in data। ডেটার থেকে আমি একটু সরে গিয়ে আই ওয়ান্ট টু ডেটার বদলে ইনফরমেশন কথা বলাটা একটু বেটার, কনসিডারিং দ্য পাবলিক রিলেশনস। কেননা গ্রুনিক যে টার্মটা বলে গেছেন সেখানে আমার স্টেক হোল্ডাররা, উনি স্টেক হোল্ডারের বদলে কনসাসলি ইউজ করেছেন 1984 টার্ম দিচ্ছেন পাবলিক, এবং সেখানে উনি বলেই দিচ্ছেন যে পাবলিক খুব অর্গানাইজ স্পেসিফিক ইনফরমেশন সিক করছে। সো ইনস্টেড অফ ডেটা আমরা চলে যাই ডিজিটাল ইনফরমেশনে। যেই ডিজিটাল ইনফরমেশনের কম্পার্টমেন্টে আমরা শিফট করে গেলাম,
আজকের এই ওয়েবিনারের কনসেপ্ট অনুযায়ী, এবং যে শিফটিংটা আমাদের ট্রিগার করলো টু কন্ডাক্ট ডায়ালগিক অ্যাকশন, ডায়ালগিক কমিউনিকেশন, দ্যাট মিনস কাইন্ড অফ immediacy, kind of symmetrical immediacy, kind of two-way symmetrical immediacy in any digital public relation forum. তার মানে আবার একই সঙ্গে যেখানে ভিলানিলামের বইটা 1998 1998 যে বইটা আমি বাঁহাতে সরিয়ে রাখলাম, ফলে এখানে আরেকটা কোশ্চেন মার্ক দাঁড়াচ্ছে। গ্রুনিগের যে কনসেপশন, দ্য ফোর্থ স্টেপ অফ পাবলিক, যেখানে নন পাবলিক, যেখানে ল্যাটেন্ট, যেখানে অ্যাওয়ার এবং লাস্টে অ্যাক্টিভ, ইন যদি আমার কম্পার্টমেন্টটা হয় ডিজিটাল পাবলিক রিলেশন ফোরাম, তাহলে কিন্তু সেখানে আর কোনো ল্যাটেন্ট, নন পাবলিক আর অ্যাওয়ারের রোল থাকছে না। সো ইটস এ রাইট টাইম টু রিডিফাইন বলবো না, টু রিকনসেপচুয়ালাইজ দ্য কনসেপ্ট, দ্য ডেফিনেশন অফ পাবলিক that was defined by Grunig in the year 1984. আমাকে এমনভাবে ট্রিগার করছে এই সোসাইটি, যে সোসাইটি আমাকে এই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম তো পাবলিক রিলেশন আনলোই, একই সঙ্গে আমাকে হন্ট করছে যারা আমরা পাবলিক রিলেশন নিয়ে পড়াশুনো করছি বা এখানে ওয়েবিনারে একটা আমরা দাঁড়িয়েছি, যে আমরা কি পাবলিক রিলেশন কনসেপশনটাকে এবার নতুন করে ভাববো। if we consider that designing dialogic action, designing dialogic communication concept আমি হায়ার করছি ফ্রম প্রফেসর সিঙ্গলস বুক, কারণ সেই বইয়ের বটম লাইন হলো কমিউনিকেশন ফর সোশ্যাল চেঞ্জ। টু সাম এক্সটেন্ট বিজনেস কমিউনিকেশনের যে পার্ট নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করছি, সেই 6 স্টেশন মডেলের ওয়ান অফ দ্য এইম উড বি সোশ্যাল চেঞ্জ। মেবি সেটা বিজনেস স্টেক হোল্ডার রিলেশন দিয়ে চেঞ্জ, ব্র্যান্ডিং প্রমোশনের চেঞ্জ, মোড অফ কমিউনিকেশনের চেঞ্জ, মোড অফ টেকনোলজির চেঞ্জ। সো এখানেও কাইন্ড অফ সোশ্যাল চেঞ্জের কনসেপ্টটা আসতে পারে। মিস্টার রাজীব গুপ্তা অলরেডি খুব মানে এক্সপ্লেন করেই দিয়েছেন যে রিয়েল টাইম কনসেপ্ট এক্সেট্রা। তো এই ডিজিটাল ওইখান থেকে আমি একটুখানি ওনার থেকে আমি হায়ার করি যে যেই রিয়েল টাইম কমিউনিকেশনটাকে আমি এনকারেজ করলাম, যদি আমি ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন আমি ধরে নিচ্ছি যে আমার এখন যে সিনারিওটা, সেই সিনারিওটা ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশনে চলে গেছে এবং সেখানে রিয়েল টাইম এই বইগুলো দেখানো খুব দরকার ছিল, রিয়েল টাইম ট্রান্সফরমেশনে চলে গেছে। সে রিয়েল টাইম ট্রান্সফরমেশনে স্ট্র্যাটেজিক পাবলিক রিলেশনস, দিস নেম অফ দ্য বুক ইজ দ্য স্ট্র্যাটেজিক পাবলিক রিলেশনস, সেই জায়গাতে বলছি দ্য বেস স্টেজ যেটা, মানে আমি ওনার থেকে রিয়েল টাইমটা নিচ্ছি, সেখানে হচ্ছে ইমপ্লিমেন্টেশন অফ স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান, ইভলিউশন অফ স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান অ্যান্ড রিসার্চ অফ দ্য স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান। এই যে স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানের যেটা রোল, সেই রোলটার সাথে জাস্ট একটা কাইন্ড অফ বল সকেট রিলেশন অফ রিয়েল টাইম কমিউনিকেশন, যেটা ইনা ম্যাডামও বললেন যে আজকের দিনে আমরা ডেটাটা রিয়েল ডেটা, উই ওয়ান্ট টু সিক দ্য রিয়েল ডেটা। যদি রিয়েল ডেটা করতে চাই, দ্যাট ইজ আমি ধরে নিচ্ছি রিয়েল ইনফরমেশন ইনস্টেড অফ ডেটা, আমি কনসিডার করছি স্টেক হোল্ডার বা পাবলিকের পার্সপেক্টিভে ইট উড বি দ্য ইনফরমেশন। এবং যেটা মিস্টার গুপ্তা মেনশন করে দিয়েছেন যে রিয়েল টাইম ফ্রেমিং, আমি রিয়েল টাইম কমিউনিকেশন বলছি যখন আমরা ডিজিটাল টুলটাকে এক্সপ্লোর করছি, ডিজিটাল টুলটাকে আমি অ্যাপ্লাই করছি ইন দিস কনসেপ্টে, তখন এই কনসেপ্ট থেকেই এই যে আজকের যে ট্রান্সফরমেশন থ্রু ডিজিটাল, সেখান থেকে বলা হচ্ছে যে নতুন কনসেপ্ট যেগুলো তৈরি হচ্ছে ডিজিটাল যে অ্যাপ্লিকেশন, সেখানে নিউ মোড অফ সিচুয়েশনাল অ্যানালিসিস ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। এইমাত্র প্রফেসর আমাদের সুখ স্যার মেনশন করলেন এয়ারপোর্টের ক্রাইসিসটার কথা, মানে সেই ঘটনাটার কথা। রিয়েল টাইম কমিউনিকেশন এবং সিচুয়েশনাল অ্যানালিসিস যদি আমি ডিজিটাল টুলটাকে অ্যাপ্লাই করতে পারি, তাহলে 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 সেটা আমাকে ট্রিগার করবে টুয়ার্ডস দ্য রিয়েল টাইম রেসপন্স ইন এনি ক্রাইসিস, ইন এনি কর্পোরেট ক্রাইসিস। এই ক্রাইসিস দুদিন আগে উনি যেটা বলেছেন, এই ক্রাইসিসটাকে যদি আমি কনসিডার করি,
তাহলে দেখুন রিয়েল টাইম কমিউনিকেশন, তার সাথে স্টেজগুলো, তার সাথে স্ট্র্যাটেজিক অ্যানালিসিস এবং লাস্ট প্রোডাক্ট যদি আপনি ধরে নেন, সেই রিয়েল টাইমটা নাইসলি রেসপন্সেস টু কমিউনিকেট উইথ এনি কর্পোরেট ক্রাইসিস, লাইক লাস্ট উইকে বা যে তারিখে আমাদের প্লেন ক্র্যাশটা হয়েছে। আরেকটা সুবিধে, ওই রিয়েল টাইমে আমি থাকছি, আরো 1 মিনিট থাকছি। মিস্টার গুপ্তা যেটা মেনশন করেছেন রিয়েল টাইম টার্মটা, রিয়েল টাইমটা যদি রাখতে চাই নিশ্চয়ই সুবিধাজনক ব্যাপারটা আছে। তাহলে সেটার টার্মিনোলজি হতে পারে ইমিডিয়েসি, সেটার টার্মিনোলজি হতে পারে অথেন্টিসিটি, ইমিডিয়েসি হতে পারে ওপেননেস, হতে পারে ফেয়ারনেস। সো দিজ আর দ্য ডিগ্রি অফ ফিডব্যাক, হাই ডিগ্রি অফ ফিডব্যাক। উইথ হুম? উইথ পাবলিক। হাউ পসিবল হলো কিভাবে? অলরেডি ডিফারেন্ট টুলস গুলো মেনশন হয়ে গেছে এবং সেই টুলস গুলো রান করছে কি করে? বাইনারি, দ্যাট ইজ দ্য ডিজিটাল প্রসেস। যখনই আমি এই কথাটা বলতে গেলাম, আমি খুব কনসাসলি অটার করলাম দ্য টার্ম অফ অথেন্টিসিটি। দ্যাট ইজ, আগের দিন ম্যাডাম আমাকে খুব সুন্দর করে একটা নোট দিয়েছিলেন যে কতটা মিস ইনফরমেশন। ইয়েস, চান্সেস আর দেয়ার। আরেকটা কথা, আমি এই পরিসরে আই এম নট এ রাইট পারসন টু মেনশন যে এই পোস্ট ট্রুথ সোসাইটি, যে সোসাইটির দুটো মেজর কম্পোনেন্ট অ্যান্ড অর ক্যাটালিস্ট আর মিসইনফরমেশন অ্যান্ড হাই ডিগ্রি অফ পোলারাইজেশন। পোলারাইজেশন কিন্তু শুধুমাত্র কমিউনাল হবে? নো। পোলারাইজেশন যে শুধুমাত্র রিলিজিয়ান দিয়ে হবে? নো। কর্পোরেট পোলারাইজেশন আছে, কর্পোরেট মিডিয়া পোলারাইজেশন আছে, মিডিয়া পলিটিক্যাল আইডিওলজি পোলারাইজেশন আছে। সো এই ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন ইন পিআর, তার ওয়ান অফ দ্য কি অ্যাসপেক্ট ইজ দ্য রিয়েল টাইম কমিউনিকেশন। তার যেমন একটা পজিটিভ সাইড পাচ্ছি লাইক ক্রাইসিস, যেমন একটা পজিটিভ সাইড পাচ্ছি যে 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 easy to reach, easy to target to the personnel, that is the public, easy to influence the public, easy to build up a market integration. অসাধারণ রোল মার্কেট ইন্টিগ্রেশনের এই ঘটনা। অ্যাট দ্য সেম টাইম আমার এখানে আরেকটা প্রবলেম এসে দাঁড়াচ্ছে যে অলরেডি এআই এর কথা স্যার বলেই দিয়েছেন। আমার এখানে একটা থ্রেট এসে দাঁড়াচ্ছে যে আমি এটাকে ফিল্টার করব কি করে। এগেইন আমি জাস্ট মেনশন করলাম। রাজেশ, একটু ব্রিফ করলে ভালো হয়। আর 2 মিনিট, আর 1 থেকে 2 মিনিট দিচ্ছি। সরি। এনিওয়ে তাহলে এই একটা সাইড। আরেকটা সাইড হলো ইন কেস অফ এই ডিজিটাল পারফরমেন্স, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের যেটা পিআর, সেই জায়গাতে আমার ব্যক্তিগতভাবে মনে হচ্ছে 3টে বিষয় আমরা যারা ডিজিটাল নিয়ে ভবিষ্যতে কোর্স তৈরি হবে, ছেলে মেয়েদের পড়ানো হবে, সেখানে কিন্তু অবশ্যই 3টে এরিয়া, দ্যাট ইজ দ্য একটা ন্যারেটিভ কনসেপ্ট, কিভাবে আমি সাজাবো জিনিসপত্রগুলো, ন্যারেটিভের পরে কিভাবে আমি এটাকে নিয়ে যাব, পারফরমেন্সের একটা ব্যাপার, অ্যান্ড লাস্ট খুব 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 ইম্পর্টেন্ট তার রেপুটেশনটা। দ্যাট ইজ আমি 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 যে জিনিসপত্রটা নিয়ে পৌঁছলাম সেখানে রোল অফ পাবলিক প্রোডাক্ট বেসিস, রোল অফ পাবলিক সার্ভিস বেসিস, রোল অফ পাবলিক ব্র্যান্ড স্পেসিফিক, রোল অফ পাবলিক কর্পোরেট এন্টিটি স্পেসিফিক, সেই রোল অফ পাবলিক ইন ডিকোডিং দ্য মেসেজ। এই 3টে এরিয়া আই ওয়ান্ট টু মেনশন ইন এনি কোর্স কারিকুলাম। তার মোড অফ ন্যারেশন, তার মোড অফ পারফরমেন্স অ্যান্ড তার ডিগ্রি অফ রেপুটেশন। অ্যান্ড লাস্টলি যদি আমি করে নিতে পারি তাহলে আমি একটা সার্কেল তৈরি করে নিতে পারবো এই পারফরমেন্সের মধ্য দিয়ে, যে ডিজিটাল পারফরমেন্স সেটাকে পিআর এর যে নতুন অ্যাপ্রোচ, সেই পারফরমেন্স যদি ওই 3টে স্টেপ আমি ক্লিয়ার করে আসি, 3টে সেমিস্টার যদি ক্লিয়ার করে আসি, তাহলে ইন দ্য এন্ড সেমিস্টারে আমি ডিগ্রিটা পাচ্ছি। এবং সেই যে ডিগ্রির যে অ্যাপ্রোচ, তার যে আর্কিটেকচার, সেটাকে উই মে কনসিডার দ্য ভেরি গুড সার্কুলার ওয়ে। এবং সে তার পয়েন্ট 1, 2, 3, 4 হবে টু আন্ডারস্ট্যান্ড, টু ক্লারিফাই, to communicate and to evaluate.
এইটা পাবলিক করবে, এইটা অর্গানাইজেশন করবে, এটা পাবলিক রিলেশন পার্সোনেল বা কর্পোরেট কমিউনিকেশন পার্সোনেল তারাও করবে। সো কনসেপ্টটা জেনারেট হচ্ছে, কনসেপ্টটা জেনারেশন, কনসেপ্টটার ম্যাচুরিটি, কনসেপ্টটার ডিসেমিনেশন, পুরো যে ডিসকোর্স, দিস ইজ দ্য নাটশেল। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ রাজেশ, থ্যাংক ইউ প্রফেসর রাজেশ দাস। আমি যেটা দেখলাম মিস্টার সুর এবং মিস্টার গুপ্ত এরা দুজনে মিলে কিছুটা, আমিও হয়তো প্র্যাকটিক্যাল অ্যাসপেক্টগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি, কিন্তু যেটা মানে কমতি থাকছিল সেই ল্যাপসটা ভরে দিল রাজেশ উইথ থিওরিটিক্যাল পার্ট অফ ইট, দ্য থিওরিটিক্যাল নলেজ পার্ট অফ ইট। থ্যাংক ইউ প্রফেসর রাজেশ দাস। আমি যারা পার্টিসিপেন্টস রয়েছে তাদের যদি কিছু প্রশ্ন থাকে, কিছু বলার থাকে, আমি রিকোয়েস্ট করব চ্যাটের মধ্যে সেগুলো লিখে যদি একটু দেন, তাহলে চটপট আমরা স্পিকারদের কাছ থেকে, এক্সপার্টসদের কাছ থেকে কিছু ক্ল্যারিফিকেশন নিতে পারি। যদি কারোর কিছু প্রশ্ন থাকে চটপট চ্যাট বক্সে যদি একটু লিখে দেন। এই তো আবার এসছে। উফ, এতক্ষণ আপনি আমাদের একটা কোর্স করাবেন, ওরিয়েন্টেশন কথা বললো ততক্ষণ এলো না, শেষে এলো। ভেরি গুড। আমাদের আজকের প্রোগ্রামটা সত্যি খুব সুন্দর হয়েছে, একটা ভালো নলেজেবল সন্ধে কাটলো আমাদের, কিছু জ্ঞান অর্জন হলো অনেক দিক থেকে। এবং যেটা বলছিলাম, আমরা সামনের দিনে হয়তো আরো কিছু ওয়েবিনারও করব, কিছু ফ্রি, কিছু পেড, এবং সাথে সাথে আমরা খুব শিগগিরই জুলাই মাসের মাঝামাঝি কিছু কোর্সও লঞ্চ করছি, সবাইকে জানাবো সময় মতো। কোনো চ্যাটে কোনো এলো না, তাহলে ম্যাম আপনি দয়া করে একটা ওরিয়েন্টেশন করাবেন, টাফ, মানে এরকম আমি দেখিনি। মিস্টার শো কিছু বলবেন? অনেক মানে বলিয়েছি আপনাকে দিয়ে। রাজীব কিছু বলার আছে? আর কিছু নয়। থ্যাংক ইউ। বিপ্লব, ক্যামেরাটা কি অন করা যাবে? তাহলে আমি ফর্মালি সবাইকে একটু ধন্যবাদটা দিই। ধন্যবাদ সবাইকে, থ্যাংক ইউ। আমাদের আসল উপদেষ্টা বিপ্লববাবুর জন্য আমি অডিবলটা হয়েছিলাম, বাট বিপ্লববাবু সরি, আমি মেনশন করতে চেয়েছিলাম, আমি হচ্ছে আসল উদ্যোক্তা। আমাদের এই প্ল্যাটফর্মটা তো জাস্ট তৈরি হচ্ছে বা জাস্ট লঞ্চ হয়েছে, এটা আরো ভালোভাবে আমরা চেষ্টা করছি এটাকে একটা কমপ্লিট সেভ দেওয়ার। আমরা আসলে আমি ভেরি সরি ইনিশিয়াল স্টেজে এই ইস্যুগুলো হলো বলে, বাট হোপফুলি ফর নেক্সট অনওয়ার্ডস এই প্রবলেমগুলো আসবে না। রেকর্ডিংটা বিপ্লব বন্ধ করো, নিলয় রেকর্ডিং বন্ধ করো।